ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరికీ సాయిరామ్ అండి. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పతే ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం శ్రీ సత్యసాయి గణాధిప. చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పోదండ బంగారు మొలతరాడు పట్టుదట్టి సందతాయతులను సరిమువ్వ గజ్జలు చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరుకొలుతూ. ఈరోజు శ్రీ కృష్ణాష్టమి ప్రవచనం. ఈరోజు 26/8/24 శ్రీ క్రోధనామ సంవత్సరము, దక్షిణాయనము, వర్షఋతువు, శ్రావణ మాసము, కృష్ణపక్షము, అష్టమి తిథి, సోమవారము, కృతికా నక్షత్రం. ఏఎస్బి 1520లో 20వ రోజున తన దివ్య ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ కృష్ణాష్టమి ప్రవచనాన్ని మనం చక్క కృష్ణాష్టకము, భజనలు, కీర్తనలు వాటితో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా మన అహం సత్యబోధక దివ్య జ్ఞానయజ్ఞ రసార్థులైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి, ఎంవీఎల్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాగే మంచి మంచి ప్రవచనాలతో, మంచి మంచి సత్సంగాలతో మనం పురోగమించడానికి తగినటువంటి శక్తియుక్తులు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ కృష్ణాష్టమి పర్వదినంలోకి మనం అడుగు పెడదాం. సరద గారు, సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం. అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం. వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. వేణోర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురం. వేణోర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురం. నృత్యం మధురం సత్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం. గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం. రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం స్మరణం మధురం. కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం స్మరణం మధురం. మనితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. గుంజా మధురా మాలా మధురా
यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुर लीला मधुर युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुर लीला मधुर युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुर गावो मधुर यष्टिर्मधुर पुष्टिर्मधुर गोपा मधुर गावो मधुर यष्टिर्मधुर सृष्टिर्मधुर दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् देवकी नंदन नंदकुमार वृंदावनांचन गोकुलचंद्र देवकी नंदन नंदकुमार वृंदावनांचन गोकुलचंद्र कंदफलाशन सुंदर रूप नंदित गोकुल वंदित बालम इंद्रसुतावक नंदक हस्ता चंदन चर्चित सुंदरी नाथ इंद्रसुतावक नंदक हस्ता चंदन चर्चित सुंदरी नाथ इंदीवरोदर जय नयना मंदरधारी गोविंद वंदे चंद्रशतानन कुंद सुहास नंदित दैवता नंद सुपूर्ण चंद्रशतानन कुंद सुहास नंदित दैवता नंद सुपूर्ण मत्स्यकरूपलयोद विहारिं वेद विदेत्र चतुर्मुख भंग्य कूर्म स्वरूपक मंदरधारिं लोक विधारक देववरेण्य कूर्म स्वरूपक मंदरधारिं लोक विधारक देववरेण्य सुकर रूपक दानव शत्रो भूमि विधारक यज्ञवरांग देव नृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयांतक दैवत बंधो देव नृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयांतक दैवत बंधो वामन वामन मानव वेश दैत्यवरांतक कारण रूप रामरुहुध्वः सूचित दीप्ते क्षत्रकुलान्तक शंभुवरेण्य रामरुहुध्वः सूचित दीप्ते क्षत्रकुलान्तक शंभुवरेण्य राघव
राघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभ जानकीकान्त देवकी नन्दन सुन्दररूप रुक्मिणी वल्लभ ताण्डवबन्धो देवकी नन्दन सुन्दररूप रुक्मिणी वल्लभ ताण्डवबन्धो दैत्यविमोहक नित्यसुखाते दैवसुमोदक बुद्धस्वरूप दुष्टकुलान्तक कल्किस्वरूप धर्मविवर्धन मूलहृदादे दुष्टकुलान्तक कल्किस्वरूप धर्मविवर्धन मूलहृदादे नारायणमल कारणमूर्ते नारायणमल कारणमूर्ते पूर्णगुणार्णव नित्यविबोध पूर्णगुणार्णव नित्यविबोध सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं Sorry. सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गनलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्मामानाधमनाधं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् वृत्स्नामत्स्नेहेति यशोदा ताडन शैशव संत्रासं व्याधितवक्त्रालोकितलोका लोकचतुर्दशलोकारिं लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् त्रयी विष्णुपरिपुरीरग्नं क्षितिभारग्नं भवरोगग्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारं वैमल्यस्फुटचेतो वृत्ति विशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपालं प्रभुलीला विग्रह गोपालं कुलगोपालं
गोपीखेलन गोवर्धन धृति लीलालालित गोपालम् गोभिर्निगत गोविन्द स्फुटनामानं बहुनामानं गोपी गोचर द्रोरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपी मण्डल गोष्ठी भेदं भेदावस्तमभेदाभम् सश्वद्धो घोर निर्धूतोद्गत धूलिधूसर सौभाग्यम् श्रद्धा भक्ति गृहीतानन्दम चिन्त्यं चिन्तित सद्भावम् चिन्तामणि महिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् व्यादित्सन्तीरददिग्वस्त्र धातुमुपाकर्षन्तं ताः निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थं सत्थामात्र शरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालधनाभासं कालिन्दीगत काळीय शिरसि सुनृत्यन्तं मुहुः नृत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् बृन्दावन भुवि बृन्दारकगण बृन्दाराधित वन्देऽहम् कुन्दाभामलमन्दस्मेर सुधानन्दं सुहृदानन्दं वन्द्याशेष महामुनिमानस वन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेष गुणाब्धि प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दाष्टकमेतत् अधीते गोविन्दाच्युत माधव गोविन्द अच्युत माधव विष्णु गोकुलनायक कृष्णेति गोविन्दाङ्घ्रि सरोज ध्यान सुधा जलधौत समस्तापः गोविन्दं परमानन्दामृतम् अन्तस्थं च समभ्येति। सतुलाल ओ सतुलाल चूडरे श्रावण बहुलाष्टमी कतलाय नडुरेनि कलिगे श्रीकृष्णुडु सतुलाल ओ सतुलाल चूडरे श्रावण बहुलाष्टमी कतलाय नडुरेनि कलिगे श्रीकृष्णुडु పుట్టేయ పుడే చతుర్భుజాలు శంఖు చక్రాలు ఎట్లు ధరించని ఈ కృష్ణుడు పుట్టేయ పుడే చతుర్భుజాలు శంఖు చక్రాలు ఎట్లు ధరించని ఈ కృష్ణుడు అట్టే కిరీటము ఆభరణాలు ధరించి అట్టే కిరీటము ఆభరణాలు ధరించి ఎట్ట ఎదుట ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు
అట్టే కిరీటము ఆభరణాలు ధరించి ఎట్ట ఎదుట ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు. సతులాల ఓ సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కతలాయ నడురే కలిగే శ్రీకృష్ణుడు. కొదదీరా మరి నంద గోపునకు యశోదకు ఇదిగో తా బిడ్డడాయే ఈ కృష్ణుడు. కొదదీరా మరి నంద గోపునకు యశోదకు ఇదిగో తా బిడ్డడాయడి కృష్ణుడు. అదన శ్రీ వెంకటేశుడై అలమేల్ మంగగూడి అదన శ్రీ వెంకటేశుడై అలమేల్ మంగగూడి ఎదుటనే ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు. అదన శ్రీ వెంకటేశుడై అలమేల్ మంగగూడి ఎదుటనే ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు. సతులాల సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కతలాయ నడురే కలిగే శ్రీకృష్ణుడు. సతులాల ఓ సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కతలాయ నడురే కలిగే శ్రీకృష్ణుడు. సాయిరామ్. Vishnupriya, Sai Ram. chant few slokas only. 3. Okay, uncle. Few, not 3, few. F-E-W, few. Okay. Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Samprapte सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुग्रून् करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणास्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तासक्ता परे ब्राह्मणे कोऽपि न सक्ता भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णु व्यर्थं कूप्यसि मया सहिष्णुः भव समचित्ता सर्वत्र त्वं पाञ्चस्य चिरा यदि विष्णु त्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राणायामं प्रत्याहारं
जाप्य समेत समाधि विधानं कुरुववधानं महदवधानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्रा संसारो यमतीव विचित्रा तस्य कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चस्यासा वायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीना यस्य ब्राह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येवा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिन धीता गङ्गाजलप्लवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तथा सुखलेश सत्यं पुत्रादभिधन भाजां भीतिः सर्वश्रेष्ठ विहिता रीतिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात् दिवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेयं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं
गोविन्दं भज मूढमते। थैंक यू। साई राम। సాయిరామ్. మనమోహన మధుసూదన మనమోహన మధుసూదన మంగళ చరణ నారాయణ మంగళ చరణ నారాయణ గోవర్ధనోద్ధార గోపాలనా గోవర్ధనోద్ధార గోపాలనా గోవింద గోపాల నారాయణ గోవింద గోపాల నారాయణ గోవింద గోపాల నారాయణ గోవింద గోపాల నారాయణ మంగళ చరణ నారాయణ మంగళ చరణ నారాయణ మనమోహన మధుసూదన మంగళ చరణ నారాయణ గోవర్ధనోద్ధార గోపాలనా గోవింద గోపాల నారాయణ గోవింద గోపాల నారాయణ గోవింద గోపాల నారాయణ మంగళ చరణ నారాయణ మంగళ చరణ నారాయణ మనమోహన మధుసూదన. సాయిరామ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. గురువాయూర్పుర శ్రీ హరి కృష్ణ నారాయణ గోపాల్ ముకుంద మాధవ మురళీధారి నారాయణ గోపాల్ నారాయణ గోపాల్ సాయి నారాయణ గోపాల్ నారాయణ గోపాల్ సాయి నారాయణ గోపాల్ గోవర్ధన గిరిధారి మురారి నారాయణ గోపాల్ ముకుంద మాధవ మురళీధారి నారాయణ గోపాల్ గురువాయూర్పుర శ్రీ హరి కృష్ణ నారాయణ గోపాల్ ముకుంద మాధవ మురళీధారి నారాయణ గోపాల్ నారాయణ గోపాల్ సాయి నారాయణ గోపాల్ నారాయణ గోపాల్ సాయి నారాయణ గోపాల్ గోవర్ధన గిరిధారి మురారి నారాయణ గోపాల్ ముకుంద మాధవ మురళీధారి నారాయణ గోపాల్ ముకుంద మాధవ మురళీధారి నారాయణ గోపాల్ గురువాయూర్పుర శ్రీ హరి కృష్ణ నారాయణ గోపాల్. సాయిరామ్. హే కృష్ణ ముకుంద మురారి జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి జయ గోవింద బృంద విహారీ కృష్ణ ముకుంద మురారి
దేవకి పంట వసుదేవు వెంట, దేవకి పంట వసుదేవు వెంట, యమునను నడిరేయి దాచితి వంట. వెలసితి వంట నందుని ఇంట, వెలసితి వంట నందుని ఇంట, రేపల్లె ఇల్లాయేనంట. కృష్ణ ముకుంద మురారి, జయ గోవింద బృంద విహారీ, కృష్ణ ముకుంద మురారి. నీ పలుగాచి పనులకు గోపెమ్మ, నీ పలుగాచి పనులకు గోపెమ్మ, కోపించి నిన్ను రోట బంధించెనంట. ఊపునబోయి మాకుల దూలిచి, ఊపునబోయి మాకుల గూలిచి, శాపాలు బాపితి వంట. కృష్ణ ముకుంద మురారి. అమ్మా తమ్ముడు మన్ను తినేను, చూడమ్మా ని రామన్న తెలుపగా, అన్నాని చెవినులిమి యశోద, ఏదన్నా నీ నోరు చూపుమనగా, చూపితివట నీ నోటను బాపురే 14 భువన భాండముల, ఆరూపముగనిన యశోదకు తాపమునసించి జన్మధన్యతగాచెన్. జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి, జయ గోవింద బృంద విహారీ, కృష్ణ ముకుంద మురారి. కాళీయ పణిపణ జాలాల జన జన, కాళీయ ఫణిఫణ జాలాన జన జన, కేళి ఘటించిన గోప కిశోరా. కంసాది దానవ గర్వాపహార, కంసాది దానవ గర్వాపహార, హింసా విదూరా పాప విధార, కృష్ణ ముకుంద మురారి. కస్తూరి తిలకం లలాట ఫలకే, వక్షస్థలే కౌస్తుభం, నాసాగ్రే నవమౌక్తికం, करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं च कलयं कंठे स मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि ललित ललित मुरलीश्वराळी ललित ललित मुरलीश्वराळी पुलकित वनपाळी गोपाळी
పులకిత వనపాళీ విదళీకృత నవ రాచకేళి విదళీకృత నవ రాచకేళి వనమాలి సికిపించమౌళి వనమాలి సికిపించమౌళి కృష్ణ ముకుంద మురారి జయ గోవింద బృంద విహారీ కృష్ణ ముకుంద మురారి హే కృష్ణ ముకుంద మురారి. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. నీలమేఘ శ్యామ గోవర్ధన గిరిధారి నీలమేఘ శ్యామ గోవర్ధన గిరిధారి పర్తి విహారీ సాయి మురారి పర్తి విహారీ సాయి మురారి వ్రజ గోపీ ప్రియనందన రాస విహారీ వ్రజ గోపీ ప్రియనందన రాస విహారీ వనమాలా ఘనలీల వంశీధారి వనమాలా ఘనలీల వంశీధారి కృష్ణ మురారి నటవర నాగర సౌరీ కృష్ణ మురారి నటవర నాగర సౌరీ బృందావన సంచారి సాయి మురారి బృందావన సంచారి సాయి మురారి నీలమేఘ శ్యామ గోవర్ధన గిరిధారి పర్తి విహారీ సాయి మురారి వ్రజ గోపీ ప్రియనందన రాస విహారీ వనమాలా ఘనలీల వంశీధారి కృష్ణ మురారి నటవర నాగర సౌరీ బృందావన సంచారి సాయి మురారి బృందావన సంచారి సాయి మురారి నీలమేఘ శ్యామ గోవర్ధన గిరిధారి. ఆరాధ్య. సాయిరామ్ సార్. వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అతసి పుష్ప సంకాశం హారనూపురశోభితం రత్నకంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కుటిలారక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననం విలసత్కుండలతటం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం మందారగంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం బర్హి పించామచూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీలజీమూత సన్నిభం యాదావానం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం రుక్మిణీకేలి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితం ఆవక్తా తులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం గోపికానాం కుచద్వంద్వా కుంకుమాంకిత వక్షసం శ్రీనికేతం మహేశ్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వరమాల విరాజితం శంఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణాష్టకమిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ కోటి జన్మ కృతం పాపం
స్మరణేన వినశ్రుతి. సాయిరామ్ సార్. God bless you. థ్యాంక్ యూ సార్. Om Sri Sai Ram. కృష్ణ వందే జగద్గురు. అందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలండి. ఈ సత్యసాయి దివ్య జ్ఞాన యుగంలో దిస్ ఇస్ ద 5th ఫెస్టివల్. కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేట్ చేస్తూ గ్రాండ్ ఈవెంట్. మన ఊహ కూడా అందదు. ఒక డయాస్ మీద 5 పండుగలు జరుపుకుంటున్నాం అంటే మనకు కామన్ అయిపోయింది. స్వామి మేడ్ ఇట్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బట్ హీ మేడ్ ఇట్ ఈజీ. వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్లీ. ఆయన పట్టుకుంటే హౌ ఎంత సింప్లిసిటీ చేస్తాడో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. భవిష్యత్తులో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఫ్యూచర్, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ టుమారో ఆల్సో, ఐ నో ఓన్లీ టుడే. నా దగ్గర రేపుకు రూపు లేదు, స్వామి దగ్గర కూడా నాట్ టుమారో, టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ టు టుడే ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్, ఆర్డినరీ ప్రెజెంట్, టుడే ఈజ్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్. అటువంటి శ్రీకృష్ణ తత్వాన్ని కళ్ళ ముందు చూపించాడు సీతారామయ్య. నాకు సబ్జెక్ట్ ఈజీ చేసాడు. ఒక చిన్న నాకు ఇష్టమైన భజన, నాకు నా సోదరుడికి ఇష్టం ఈ భజన, అతని గురించి పాడుతుంటారు జనరల్ గా. విల్ హ్యావ్ సమ్ సత్సంగాస్ అబౌట్ శ్రీకృష్ణ. స్వామి ఎన్ని రోజులు చెప్పమంటే అన్ని రోజులు, ఈ రోజు ముగించమంటే ఈ రోజు ముగించేస్తా. నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. గిరిధర గోపాల ఏ గిరిధర గోపాల ఏ గిరిధర గోపాల మీరా के प्रभु गिरिधर नागर सूरदास के श्याम मनोहर भक्तों के सच्चा साई मनोहर भक्तों के सच्चा साई मनोहर गिरिधर गोपाला ए गिरिधर गोपाला ए गिरिधर गोपाला मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सूरदास के श्याम मनोहर भक्तों के सच्चा साई मनोहर. మన సాయి మనోహరుడు అండి స్వామి. ఒకసారి ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ చెప్తారండి. మన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఆయన మీద ప్రేమ చేత, ఆయన మీద భక్తి చేత ఎన్ని రకాల నామాలతో నువ్వు శ్లాఘించినా ఆయనకి ఇష్టమైన నామము ఒక నామం ఉందిటండి. వన్స్ స్వామి నేరేటెడ్ చేసి ఏమిటి ఆ పేరంటే నామము ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ. స్వాహ నేను పెట్టలేదండి. నాకు వీడు ఏమంట ప్రతి మంత్రానికి వెనకాల స్వాహ మీరు పెట్టుకోండి కావాలంటే, నేను మిమ్మల్ని పెట్టమంటలేదు. నేను స్వాహ ఉండటంలో ఉద్దేశం అంటే నేను యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయలేను, బట్ చేయలేకపోయినా స్వాహ అని నేను యజ్ఞయాగాదులు చేసిన ఆనందం పొందుతుంటాను. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టెల్ స్వాహ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ స్వామి టోల్ దిస్ స్వాహ ఫర్ దిస్ మంత్ర ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే స్వామి యజ్ఞయాగాదులు చేయలేక కాదు. ఇట్స్ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ మంత్ర. స్వామి బాగా ఇష్టమైన మంత్రం చెప్తున్నారు. క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ, క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ. బై హార్ట్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. కృష్ణ పరమాత్మకి బాగా ఇష్టమైన మంత్రాల్లో ఈ మంత్రం అంట. ఎందుకంటే ద టోటల్ కృష్ణావతార వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ మంత్ర ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ ఒక్క మంత్రంలోనే సమస్త కృష్ణావతారాన్ని విశదీకరించడం జరిగింది. భగవంతుడు అంటే విశ్వవ్యాపకుడు. ఆ విశ్వవ్యాపకుడు ఎవరు అంటే విష్ణుమూర్తి. విష్ణువు అంటేనే విశ్వస్వరూపం. ఎంటైర్ యూనివర్స్ లో ప్రతి ప్రదేశంలో ఉంటాడు. ఏ రూపంలో ఉంటాడు అంటే పంచభూతాల రూపంలో ఉంటాను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడు. సో పంచభూతాలు అనేది పరమాత్మకు తద్దినము కాదు అని మనం గుర్తించగలగాలి. మనందరం కూడా పంచభూతాలకు ఆరాధన చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రయాగలో మహాకుంభమేళ ఉంది, అప్పుడే డేట్స్ కూడా ఫిక్స్ అయింది. ప్రయాగలో రాబోయే జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరిలో మహాకుంభమేళ ఆఫ్టర్ 144 years. వీళ్ళు వర్షిప్ పంచభూతాస పరమాత్మ స్వరూప. పరమాత్మ ఎక్కడా అని మనం ఎవడు కూడా మానవాళ్ళు ఎత్తుక్కోడు. చెట్టుకి పుట్టకి గట్టు
పుట్టకు కూడా పూజ చేయించాడు కృష్ణ పరమాత్మ తన అవతార కాలంలో. ఆ విధంగా పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు, విష్ణుమూర్తి ఎక్కడున్నాడు, విష్ణు సర్వము ఈ ప్రపంచం యావత్తు విష్ణుమయమే పంచభూతాత్మక రూపంలో మనకు గోచరం అవుతోంది. యు మస్ట్ రివీల్ దట్, మన సత్యాన్ని గుర్తించగలగాలి. ఆ సత్యాన్ని ఆయన వెల్లడింపజేస్తున్నాడు ఈ యొక్క నామం ద్వారా. క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ. ఇక్కడ క్లీం అంటే పృథ్వీతత్వం, కృష్ణాయ అనగా జలతత్వం, గోవిందాయ అనగా అగ్నితత్వము, గోపీజన వల్లభాయ అంటే వాయుతత్వం, స్వాహ ఎందుకు పెట్టారంటే స్వాహ అంటే ఆకాశతత్వం. అందుకని ఉత్తరాసనాన్ని స్వాహ అనమంటలా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పైనుంచి ఆకాశంలో కిందకి వచ్చింది, భూమి దాకా వచ్చింది. శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధాలు. అటువంటి పంచభూతాత్మక తత్వమే ఈ యొక్క కృష్ణ మంత్రము అని మనకి నేరేట్ చేస్తున్నారు స్వామి ఒక సందర్భంలో. అంటే కృష్ణ తత్వంలో పంచభూతములన్నీ కూడా ఇమిడి ఉన్నవి, నిబిడీకృతం ఉన్నవి, తద్భిన్నము కాదు. పంచభూతాల్లో కూడా అందుకనే గోపికలు గుర్తించారు, మనలాంటి వాళ్ళు గుర్తించలేకపోయారు ఈ మంత్రాన్ని. గోపికలు ఎందుకంటే చెట్లు పుట్టులు గట్టులు ఎక్కడ చూసినా దేవశ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ. వాళ్ళు ఏమి చూసినా, ఏమి తెలిసినా, ఏమి ఎంజాయ్ చేసినా ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి కృష్ణ పరమాత్మగా గుర్తించగలిగారు. ఈ మధ్య కాలంలో మనకి శాస్త్రి గారు చెప్తుంటారు, రామకృష్ణ పరమహంస గురించి ఈ మధ్య 2-3 సార్లు వరుసగా చెప్పాడు ఆయన. వాట్ గోపికాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలికాలంలో రామకృష్ణ పరమహంస ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ డివినిటీ ఆఫ్ కాళీ పరమాత్మ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బీయింగ్ జస్ట్ లైక్ గోపికాస్. ఆ విధంగా కొన్ని భిన్న కోణాల్లో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కృష్ణావతారం అండి. కృష్ణావతారము అంటే చాలా మంది తెలియదు, ఎందుకంటే మనం గుర్తించలేకపోయారు. కృష్ణావతారం సత్యధర్మాలు ఒక అవతారము, శాంతి ప్రేమలు ఒక అవతారం చెప్తుంటాడు. అటువంటి సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమకు ప్రత్యేక సత్యసాయి అవతారం. రామచంద్ర ఇస్ బిలాంగ్స్ టు సత్య అండ్ ధర్మ, అండ్ కృష్ణ పరమాత్మ is related to శాంతి అండ్ ప్రేమ. స్వామి related to all the 4 సత్య ధర్మ అండ్ శాంతి అండ్ ప్రేమ. సో ప్రేమయే కృష్ణావతారం. లవ్ ఇట్ గాడ్ లివ్ ఇన్ లవ్ అని చెప్తుంటాం. భగవంతుడు అంటే ప్రేమ స్వరూపుడు, స్వామి సాక్షాత్ ప్రేమ స్వరూపుడు. స్వామి ఏంటి అంటే ప్రేమ 2 కాళ్ళ మీద నడిచొస్తుందా అని పెద్ద విషయం పాశ్చాత్య దేశుడు చెప్తే మనకు తెలిసింది. రామచంద్రమూర్తి ఎవడు అంటే హీ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ధర్మ. రామో విగ్రహం ధర్మ అన్నాడు, ఒక రాక్షసుడు అన్నాడు, ఒక మహనీయుడు, ఒక ఋషి అనలా. ఒక సాక్షాత్ ఒక రాక్షసుడు రామచంద్రమూర్తిని మోసబోసిన ధర్మమా అని స్తుతించడం జరిగింది. అంటే రాక్షసుల్లో మీరు ఒకసారి గమనించి ఉంటారు, సంపూర్ణ రామాయణ సినిమాలో ఆ యొక్క రావణాసుడు కొలువులోకి వెళ్ళిన తర్వాత రామనామం చెప్తుంటే ఆ రామనామం పారవశ్యంలో ఆ యొక్క రావణాసుడు వేస్తారు. ఎస్వి రంగారావు కూడా, అంటే అలనాడు రావణాసుడు అలా చేశాడో నాకు తెలియదు. ఈ సినిమాలో రామనామం గొప్పదనం పాడుతుంటే ఆంజనేయ స్వామి ఆ యొక్క రామనామానికి అందరూ ఆ రావణాసుని కొలువులో అందరూ రాక్షసులు కూడా తన్మయం చెందుతారు, ఇంక్లూడింగ్ దట్ రావణాసుడు. ఒక్క నిమిషం అయిన తర్వాత మన తలకాయ మళ్ళా మామూలు స్థితికి వస్తాడు, ఎందుకంటే ఆ స్థితిలో ఉంటే యుద్ధం చేయడు. కృష్ణ పరమాత్మ మట్టి అమ్మ అన్న మను తింటున్నాడు అంటే నోరు చూపిస్తే నోట్లో 14 చూసింది కూడా మళ్ళీ మాయలో పడిపోయింది. ఆ ఏజ్ లోనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవంతుడు అని గుర్తిస్తే ఈ మహాభాగవతం భారతం ఎలా ముందుకు సాగాలి? అండర్స్టాండ్ దట్ శ్రీకృష్ణ నాటే తన పిల్లవాడు అని వాత్సల్య భక్తితో మెలిగింది ఈ యొక్క యశోదాదేవి. వీళ్ళేమో మధుర భక్తిలో ఉన్నారు గోపికలు. కృష్ణుడు నావాడు అని అనుకుంది ఈవిడ. కృష్ణ నేను మీ వాళ్ళము అనుకున్నారు, అనుకోవడంలో తేడా ఉంది. నావాడు తప్పే ఉంది. నావాడు భగవంతుడు నావాడు అనుకోవచ్చు, బట్ అనుకోవడంలో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. ఈ యొక్క యశోద భక్తిని ఆ విధంగా అనుకునే ఒక దశకాల వాత్సల్య భక్తి, ప్రేమతో నా కొడుకు, నా కూతురు, నా మనవడు, నా మనవరాలు, మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి మరి. చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు నా మనవడు, నా మనవరాలకి మంచిగా సీట్ ఇవ్వాలి, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా సీట్ ఇవ్వాలి. వాత్సల్యం అనేటప్పుడు ఏమైందంటే డిఫరెంట్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ గోపికలకు వాత్సల్య కాదు, దే ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ, దే వర్షిప్ కృష్ణ యాజ్ మధుర భక్తి. ఇట్స్ ఎ సుప్రీం బీయింగ్ అనమాట. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎవరు అంటే స్వామి
లవ్ ఇట్స్ ఆఫ్ గాడ్. ప్రేమయే దైవం. ఆ ప్రేమ ఎక్కడుంది? ఆ జగమంతా ప్రేమమయం అని చెప్పటానికి అటువంటి జనులను అందరూ కూడా ఈ ప్రేమ మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రేమ స్వరూపుడే అవతరించాడు అని స్వామి ఒక సందర్భంలో బ్యూటిఫుల్ ఎన్సర్. కృష్ణ ఎవరు కూడా కృష్ణుడు మాయలోడు, దొంగలోడు, ఇలా చేస్తాడు, ఉంటది ఇది అన్నాడే కానీ ఆ కృష్ణతత్వంలో అంతర్గతంగా ఉన్న ప్రేమతత్వాన్ని ఎంతమంది అర్థం చేసుకున్నారు? అటువంటి ఈ జగత్తుపై ప్రేమ సుధలను చిందించి ప్రేమను సమకూర్చినాడు. అటువంటిది సంపూర్ణమైన టోటాలిటీ ఆఫ్ లవ్ ప్రేమావతారము కృష్ణావతారం అని స్వామి ఒక సందర్భంలో నేరేట్ చేశారు. ఇంకొక సందర్భంలో జనరల్ గా మనం ఈ శ్రావణ మాసము అనగానే మనకి అమ్మవారి పూజలు, శ్రావణ మంగళవారం, ఇట్స్ ఓకే. శ్రావణ మాసం ఇట్స్ సెల్ఫ్ టోటల్లీ చాలా పండుగలతో మిళితమైంది వచ్చినది శ్రావణ మాసం. ఈ శ్రావణ మాసం అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే పర్వదినము శ్రీకృష్ణాష్టమి. నేను కూడా అండి కేమ్ ఇన్ 2004 జూలై 28వ తారీఖున కొత్తగూడెం రావడం జరిగింది, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అండి. కొత్తగూడెంలో ఫస్ట్ పబ్లిక్ మీటింగ్ నేను మాట్లాడింది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు. వన్ ఆఫ్ ది డివోటీ సెలబ్రేటెడ్, హీ నాట్ సాయి డివోటీ, వాళ్ళతో సాయి భజన పెట్టుకుని ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ దేర్. కృష్ణ వందే జగద్గురు, దిస్ ఈజ్ ద మంత్ర ఫర్ ఎవ్రీబడి. మీకు నాకే కాదు, సర్వులు సకల జాతుల వారు ఆ పరమాత్మను సూచించే మంత్రం ఏంటంటే ఈ ద జగద్గురు. ఎందుకు వస్తాడు భగవంతుడు అంటే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు మనకి. ఏనాడైతే ధర్మమునకు హాని, అధర్మమునకు అభ్యుత్థానం జరిగినప్పుడు ధర్మరక్షకుడు శ్రీకృష్ణుడు తనను తాను ఐ క్రియేటెడ్ మై సెల్ఫ్ టు లవ్ మై సెల్ఫ్. నాలో నుంచి నేను సృజించుకున్నాను. ఎందుకు? నన్ను నేను ప్రేమించుకోవటానికి నన్ను నేను సృజించుకున్నాను అన్నారు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఈజీగా చెప్తుంటారు కానీ ఈ కొటేషన్ ఎవరికి అర్థం కాదు. ఐ క్రియేటెడ్ మై సెల్ఫ్ టు లవ్ మై సెల్ఫ్. అటువంటి సకల లోకేశ్వరుడు, ఆకర్షణ స్వరూపుడు ఆయన కృష్ణుడి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగిన రోజు ఈ శ్రావణ మాసం కృష్ణపక్షం అష్టమండి. ఒకనొకప్పుడు వేల కొలది రాక్షసులు ద్వాపర యుగం చివరి పాదంలో ఆ మహారాజుల వంశంలో జన్మించారు. వాళ్ళలో ముఖ్యులు కంసుడు, జరాసంధుడు, శిశుపాలుడు, దంతావక్తులు. నలుగురు కూడా వీళ్ళందరూ ఒకటే ముహూర్తంలో పుట్టాడు, ఇంక్లూడింగ్ భీముడు కూడా. వాళ్ళందరినీ చంపగలిగిన వాడు ఒక భీముడేట. అటువంటి కలిపురుషుని అంశతో దుర్యోధనాథులు జన్మించారు. బాలభారతం సినిమా గుర్తు తెచ్చుకోండి. ధర్మరాజు పుడుతుంటే ప్రకృతి ఏ విధంగా పులకరించింది, దుర్యోధను పుడుతుంటే తలబాగా చిత్రీకరించాడు బాలభారతం సినిమాలో. వీరి ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు ఎంత వరస్ట్ ఫెలో మన భారతం ధర్మ సూక్ష్మంలో చాలా బాగా నేరేట్ చేశాడు సుధాకర్. ఆ యొక్క దుర్యోధన క్యారెక్టర్ వాడి వల్లనే సర్వనాశనం. వాడు నాశనం అయ్యాడు, మొత్తం వంశాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు. వీరి పరిపాలనని భూమి తట్టుకోలేకపోయింది. అటువంటి సమయంలో ఒక గోరూపం ధరించి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షించమని ప్రార్థించింది భూదేవి. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆమెను ఓదార్చి ఆమెతో కలిసి, బ్రహ్మదేవి ఏం చేయలేడు, వీళ్ళు టేక్ అవే టు సంబడి, నారాయణమూర్తి దగ్గరకో లేకపోతే శివ పరమాత్మ దగ్గరకో తీసుకెళ్తాడు. అందరు కూడా ఆశ్రయించేది మాత్రం బ్రహ్మని ముందు. సో బ్రహ్మ ఆల్సో అకంపెనీ విత్ దెమ్ అండ్ వెంట్ టు వైకుంఠ. అప్పుడు శ్రీహరి వారికి అభయం ఇచ్చి కనపడకుండా వారితో త్వరలో భూమి మీద అవతరించి దుష్ట శిక్షణ చేస్తాను అని వరమించాడు. అలా ఇచ్చిన ప్రామిస్ స్వామివారు శ్రావణ మాసంలో బహుళాష్టమి తేదీ నాడు సరిగ్గా అర్ధరాత్రి పూట, ఇక్కడ మనం ఇంకో అద్భుతం అనమాట. మొన్ననే మన స్వామివారి యొక్క ఈ సత్యం శివం తొందరలో స్వామి యొక్క జాతకాన్ని గమనించాము. అంటే నాకు తెలియదు, జాతకం తెలిసిన వాళ్ళకి. అటువంటి అద్భుతమైన జాతకంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా శుక్రుడు, శనేశ్వరుడు 5గురు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా శ్రీకృష్ణుడు అనే నామంతో అవతరించాడు పరమాత్మ. అవతరించినంత తర్వాత 120 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద అవతారంలో
భూమి మీద నివసించి అనేక లీలలు చేసి చూపించాడు. అలా చేయటం వల్ల భూభారాన్ని తొలగించాడు. అన్నిటికంటే కూడా ఆయన లీలన్నింటి కూడా అద్భుతమైన లీల ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఎవరు అందించిన మహా అద్భుతం గ్రంథాన్ని భగవద్గీతని లోకానికి అర్జునుడు అనే శిష్యుని మిషన్తో ఈజ్ నారాయణ ఈజ్ టేకన్ నర యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నరుడు నారాయణుడు వేరు కాదని మొన్నే మనం తెలుసుకున్నాం. ఇద్దరు కూడా ఒకటే అంశ స్వరూపాలు. నరుడు కొంతకాలం తపస్సు చేశాడు, నారాయణ కొంతకాలం తపస్సు చేశాడు. దానికి రీజన్ ఉందంటే సహస్ర కవచ కుండలని చెప్పాడు. 10,000 సంవత్సరాలు ఒక నరుడు తపస్సు చేశాట, అప్పుడు నారాయణ యుద్ధం చేశాట. సో నరనారాయణులు సెపరేట్ కాదు. అటువంటి ప్రపంచంలో అద్భుతమైన గ్రంథం భగవద్గీత. ప్రపంచ మానవాళికి ఆదర్శం భగవద్గీత. అనుకోకుండా ఈ మధ్య మనం 4 పారాయణలు చేసామండి. భగవంతుడు సంకల్పిస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా చేద్దాం. ఆ విధంగా అర్జునుడు ఒక మిస్సగా చేసుకుని భగవద్గీత మనకు అందించాడు. ఆదిశంకరాచార్యులు ఒక మాట చెప్తుంటాడు, జగద్గురు అంటే శ్రీకృష్ణుడే అని ఆదిశంకరుల వారు శ్లాఘించారంటే బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ భగవద్గీత. భగవంతుడు 22 అవతారాలు ఎత్తుతాడు. వాటిలో 21 అంశావతారాలు, ఒక కృష్ణావతారమే పరిపూర్ణ అవతారం అని భాగవతం చెప్తుంది. అటువంటి కృష్ణావతారాన్ని లోకానికి అందించిన పవిత్రమైన మాసం ఈ శ్రావణ మాసం. ఆయన కృష్ణాయ, విష్ణవే, అనంతాయ, గోవిందాయ, గరుడధ్వజాయ, దామోదరాయ, ఋషికేశాయ, పద్మనాభ, యూ కెన్ కాల్ హిమ్ ఎనీ నామా. అన్ని నామాలు ఆయనే. కానీ మనం చేయవలసిందల్లా భక్తి తత్వం. సందర్భంలో స్వామి కృష్ణతత్వం గురించి చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తారండి. కృష్ణుడు అంటే మాయా కార్యాలకు వశం కానివాడు కృష్ణుడు. ఆయనకు మాయా కార్యాలు తెలియవు, మాయా కార్యాలకు లొంగడు. ఆయన లేకపోతే లొంగేవాడైతే వాళ్ళకి అక్కడ బందీకృతుడు అయ్యాడు రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు. ఆయనకు తెలుసు మాయలని. ఒక అద్భుతంగా చెప్పారు స్వామి. ఈ కృష్ణ చరిత్రలోని రాసలీలల్లో అనేక మంది కృష్ణులు ఏకకాలంలో కనబడటం అంటే వాళ్ళ తపోబలం చేతనే అది సాధ్యమైన తప్ప అన్యం కాదు. తద్భావం తద్భవతి అనే మాట కూడా ఉంది. మనుష్యుడు ఏది కోరతారో అదే పొందుతారు, అదే అనుభవిస్తారు. ఇది మనిషిని యొక్క లక్షణమే తప్ప ఈశ్వరుడు దేంతోనూ కర్త కాడు. ఆయన ఎవరు అంటే జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్, సాక్షిభూతుడు. సర్వము పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాడు. సాక్షిభూతంగా ఆయన స్థితి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇచ్చేవాడు కాదు, చేసేవాడు కాదు, తీర్చువాడు కాదు. గమనించండి, ఆయన ఇచ్చేవాడు కాదు, చేసేవాడు కాదు, తీర్చేవాడు. ఎందుకు మరి ఆయన ఇవ్వడు, చేయడు, తీర్చినప్పుడు ఇంతమంది ఇన్ని రకాలుగా మనం 1520 రోజులు బట్టి ఎందుకు సత్సంగం చేస్తున్నాం? ఇందాక అమ్మాయి చెప్పింది, సత్సంగంలో బతకమని చెప్పింది భజగోవిందని. ఆయన ఇచ్చేవాడు కాకపోయినా, చేసేవాడు కాకపోయినా, తీర్చేవాడు కాకపోయినా ఇవ్వనని అనేవాడు మాత్రం కాదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవ్వనని అనేవాడు కాదు. ఈ సూత్రం మనం గుర్తించి ఆయన రోజు సాగిస్తున్నాం. నేను ఇవ్వను, నేను చెయ్యను, నేను తీర్చను అంటాడు పైకి, కానీ ఇవ్వను అనేవాడు మాత్రం కాదు. ఇది బ్యాలెన్స్ పర్సన్, తటస్థంగా ఉంటాడు అంతే. శృంగార భావమైన, శత్రుభావమైన, ఏ భావంతో జీవుడు ఆయన తలుస్తాడో ఆ భావననే, ఆ అనుభూతిని వారు పొందుతారు. అద్భుతం స్వామి, ఎంత వండర్ఫుల్ గా నేరేట్ చేసి వస్తున్నాడు. గోపికలు ఫలాపేక్ష లేదు, వారికి అతడు కావాలంటే. గోపిక గీతాల సమయంలో, రాస క్రీడలు వాళ్లకు ఒకే రాత్రి సమయంలో వారు దేహాత్మభావం లేక విరహతాపం పెరిగిన సమయంలో ఎంతమంది గోపికామణులు ఉన్నారో అందరికీ ఒక్కొక్కడుగా అవతరించాడు. ఇమాజిన్ చేయండి. అంటే ఎంత భక్తి కలిగి ఉంటే
ఒక్కొక్కరు ఒక కృష్ణ రూపాన్ని తన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఎంతమంది గోపికలు ఉన్నారో అంతమంది దగ్గర కృష్ణ పరమాత్మ రూపం ఉందంటే వాళ్ళ యొక్క భక్తిని, వాళ్ళ యొక్క తాదాత్మ్య భావాన్ని మనం గుర్తించాలి. అంతేగాని కృష్ణుడు 16,000 మంది, అప్పుడు ఆయన వయసు ఎంతండి? ఒక ఆధ్యాత్మికమైన అనుభవం పొందారు వారు. అంతటితో వారి తపస్సు ఫలించింది అంతే. ఎవరితో చెప్పబెట్టకుండా నంద యశోదలు కూడా తెలియదు. అలా వెళ్ళిపోతాడని నందవ్రజాన్ని వదిలి మాయమై వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళా కృష్ణ పరమాత్మ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. మళ్ళీ వస్తానని ఉపచార వాక్యాలు ఏమీ చెప్పలేదు వాళ్ళకి. ఐ విల్ కమ్ అగైన్, ఐ విల్ విజిట్ యూ. మరి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మరి ఎవరికి కూడా చెప్పలేదు. వెన్ సైలెంట్లీ, మౌనంగా వెళ్ళిపోయాడు. ఎంత చూడండి, ఈ మాటలు మనం అర్థం చేసుకోవాలా. చిన్నపిల్లవాళ్ళైనా మళ్ళా వస్తాను, ఇన్ని రోజులు మీతో ఆడుకున్నాం కదా, మళ్ళా వచ్చి ఆడుకున్నాము, మళ్ళా దొంగాట ఇవేం చెప్పాలి అసలు. నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, జాగ్రత్త, నేను ఉన్నప్పుడు బాగున్నారు, బీ కేర్ఫుల్ అని మళ్ళీ అడ్వైజ్ కూడా ఇవ్వాల. లెఫ్ట్ సింపుల్లీ విత్ సైలెన్స్, మౌనంతో నిర్మలంగా నిర్మానుష్యంగా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి. అటువంటి నిర్మలత్వము అంటే ఇక్కడ ఏ బాంధవ్యము లేకుండా ఉండటమే. అప్పటిదాకా వాళ్ళతో కూడా చిట్టాపేడు సింపుల్లీ ఒక వజ్రాయుధమైన కత్తి చేత ఆ బాంధవ్యాలన్నీ జగనరికేసి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది ఈశ్వర తత్వం అంటారు స్వామి. ఈశ్వర తత్వాన్ని ఇలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయనకి అటాచ్మెంట్ ఏం లేదు, అన్ని గుణాల్లో ఉండుంటాడు, కానీ ఏ గుణాలు అంటావు ఆయనకి. మనం అర్థం చేసుకునే సమయానికి అర్థమయ్యేసరికి అంతదానం అయిపోతాడు. కృష్ణ పరమాత్మ అవతారాలు ఇట్లా ఎన్నో చూడొచ్చు. ఇలాగ ప్రత్యక్షం అవుతాడు, అలాగ మాయం అవుతాడు. ద్వారకను వదిలేప్పుడు కూడా ఏ భార్యకు చెప్పలేదు. బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. చెరువులో నీరుంది, అందరూ వాడుకోవచ్చు. పశువులు గడిగిన వారినైనా, బట్టలు ఉత్తేవారినైనా, అర్ఘ్య ప్రదానాలు ఇచ్చేవారైనా సరే చెరువులకు ఏ భావన ఉండదు. జస్ట్ లైక్ దట్, ఎవరైతే ఈశ్వరుని అంటే భగవంతుని ఏ రూపంలో ధ్యానిస్తారో ఆ రూపంలో కనబడవలసిందే. ఆయనకి ఎవరి మీద మమకారం లేదు, ఆగ్రహం కానీ ప్రత్యేక అనుగ్రహం కానీ ఏమీ ఉండదు. ఆయన అవతారాలను పరిశీలిస్తే ఈ సత్యం మీకు స్పష్టమవుతుంది అని స్వామి ఒక సందర్భంలో చెప్తుంది జరిగింది. ఇందాక కంసుని ప్రస్తావన వచ్చింది. కంసుని లీలలు ఎలా ఉంటాయో ఒక మహనీయుడు అద్భుతంగా రాశాడు. ఒక్కసారిగా పసిపిల్ల గొంతు వినగానే రక్షక భటులు వేగంగా లేచి చెరసాల్లో జననం అని చెప్పారు. అప్పుడు ఒక్కసారిగా లేచి కంటూ గట్టిగా, నా ప్రాణమును కబలించి భయంకరమైన మృత్యువు జన్మించెను అని అరచి చేతితో కరవాలము పట్టుకొని దేవకి వసుదేవుని వద్దకు వచ్చి స్వయముగా ఏడుస్తున్న పసికందుని చేతబట్టి వికటాటహాసము చేస్తూ బిగ్గరగా అరుస్తూ, నీవా నా ప్రాణాలు హరించేది, నీవా నా ప్రాణాలు హరించేది అంటుండగా దేవకీదేవి పాదాలను పట్టుకుని అన్నని వేడుకునేది. అద్భుతం సన్నివేశం రాశాడండి. ఇందాక అన్నాడని చెప్తున్నా. ఇది వాళ్ళిద్దరూ ప్రియ సోదర దయచేసి ఆడబిడ్డను వధించకం, నేను చంపువాడు మగ శిశువు అని కదా భవిష్యవాణి చెప్పింది. భవిష్యవానికి ఒక పదం వాడుకున్నామండి, ఇప్పుడైనా చెప్పండి. ఐ విల్ బి హ్యాపీ. సూపర్ సూపర్. ఆయన క్రూరుడైన కంసుడు కోపంతో పాపను గాలిలోకి విసిరి కరవాలం పట్టాడు. ఆ విధంగా గాలిలో చేరిన పాప గొప్ప వెలుగుగా మారి ఒక దివ్య రూపంగా ఆకాశంలో ఆదిపరాశక్తిగా ప్రత్యక్షమైంది. అప్పుడు అమ్మవారికి 8 హస్తాల్లో విల్లు, శూల, బాణ, గంట, శంఖ, చక్ర, గద, కవచములు ధరించి ఉండారు. ఒరి దుర్మార్గుడా, నువ్వు నన్ను ఎత్తి చంపగలవు? నిన్ను చంపు శిశువు నాకు పూర్వమే ఈ ప్రపంచంలో జన్మించాను.
దీనురాలనేటి నీ సోదరి పట్ల క్రూరముగా ప్రవర్తించకము, హెచ్చరించి అంతర్ధానమైంది. ప్రియమైన సోదరి, ఓ బావా, నేను మీ పుత్రులను సంహరించితిని, బ్రహ్మహత్య పాతకము మూటగట్టుకొంటిని. మనల్ని ఏదో మాయశక్తి కమ్ముకుంటున్నది. మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించండి. ఈరోజు మిమ్మల్ని కారాగారం నుంచి విముక్తి చేస్తున్నాను. మీరు స్వేచ్ఛగా జీవించవచ్చు అని పలికి వారికి ఉన్న గొలుసును తొలగించట. కంస, మనం అజ్ఞానం వలన మిత్రులను శత్రువులుగా, శత్రువులను మిత్రులుగా చూస్తున్నాము. సుఖము, దుఃఖము, భయము, ద్వేషము, లోభము, మోహము, ఉన్మాదం అనున్నవి వాటి వల్ల భౌతిక శరీరము ద్వేషభావంతో నలిగిపోవు. కనుక వీటిని తొలగించుకోవాలంటే మనం ప్రేమ భక్తి భావాన్ని విస్తరించుకోవడమే మార్గము అని వసుదేవుడు మాటలు ఎప్పుడు కూడా అలానే ఉంటాయిటండి. అట్లాగే బావా, నేను మారిపోయాను, మీరు సుఖంగా ఉండండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాట కంసుడు. కంసుడు అసలే రాక్షసుడు. ఆలోచన ఎలా మారుతాయో ఎవరు చెప్పగలరు? వెంటనే అధికారులను పిలిపించి తెలియపరిచాను. రాక్షసులు కొందరు మీ మృత్యువు పుట్టిందని తెలిపినారు. 10 రోజుల మగపిల్లలందరినీ సంహరిస్తే మంచిది. అసలు దేవతలు మనకు విరోధులు. మనము బ్రాహ్మణులను యజ్ఞయాగాదులు చేయకుండా ఆపుదాము. అప్పుడు వారందరూ విష్ణువు మొరబెట్టుకుందరు. అప్పుడు ప్రత్యక్షము కాగలరు. ఎక్కడ నీ నారాయణుడు అన్నాడు. ఇక్కడ అనలేదు కానీ ఎతుకుతున్నాడు. ఏం క్యారెక్టర్? ఏడ్రా నీ నారాయణుడు, మాటికి ఏడ్రా నీ నారాయణ అంటుండేవాడు అక్కడ ప్రహ్లాద క్యారెక్టర్లు. చూడండి లాజిక్. వీళ్ళని బ్రాహ్మణులకు యజ్ఞయాగాదులు చేయకుండా ఆపితే వీళ్ళందరూ పోయి విష్ణుదేవుని మొరబెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆయనే నా ముందుకు వస్తాడట. మీరు ఇంద్రుని జయించిన వారు తపస్సంపన్నులు, మీరు ఏది చెప్తే అది మేము ఆచరిస్తామన్నారు వండిమాగదులు. కొంతమంది మేధావులు ఉంటారు కదండి. మరికొంతమంది మేధావులు మహారాజా, దేవకీ వసుదేవుల కుమారుడు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడో అక్కడ సస్యశ్యామలంగా పుష్కలంగా వర్షాలు నవగ్రహాలని సమంగా నడుస్తాయి అని గమనించండి. ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. భగవంతుడు అవతరించిన ప్రదేశం ఎలా ఉంటుంది, స్వామివారు అవతరిస్తున్నప్పుడు పుట్టపర్తి చూడండి, అంతకుముందు పరిస్థితి చూడండి. మొన్నే మనం ఆ యొక్క సత్యం సుందరంలో చదువుకున్నాం. శాపగ్రస్తమైన ఊరు స్వామి అవతరణతో సస్యశ్యామలు అయిపోయింది. గోపాల, గోవులు పాలు. ఒకళ్ళు పాలు, ఒకళ్ళు పంటలు ఇవ్వడానికే గోపాలు ఇద్దరు బలరామకృష్ణులుగా రావటం జరిగింది. సో మీరు ఇది గమనించండి. ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జన్మించాడో అక్కడంతా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది, నవగ్రహాలను సమంగా నడుస్తాయి. ఇది ఒక ఇండికేషన్ మీకు అని మేధావులు సలహా ఇచ్చారు. అది క్లూ దొరికేటప్పటికీ ఆ ప్రాంతాన్ని తెలుసుకుని నీకు నమ్మిన బంటులుగా ఉన్న అనేక మంది రాక్షసులు పంపితే విషయం తెలుస్తుంది అని కూడా మేధావులు సలహా ఇచ్చారు రాజ్యాన్ని. ఇంకో మాట చెప్తారు ఇక్కడ, మనం ఎంత బాగుందో చూడండి. రాక్షసులు మరింకనే ఇట్లా పలిక సాగిరి. దేహము వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు ఆ వ్యాధిని అశ్రద్ధ చేసిందో ఆ వ్యాధిని నివారించలేము. రాక్షసులే కావచ్చు, చూడండి వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది. ఆ విధముగానే ఇంద్రియ నియంత్రణ విషయంలో అశ్రద్ధను కనబట్టి ఇంద్రియములు స్వేచ్ఛగా విట్టింతో తిరిగి వాటిని నియంత్రించలేము. కనుక దేవతలు మనకన్నా బలవంతులు కాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవాలని. బ్రాహ్మణులు, వేద పఠనము, గోవులు, వ్రతములు, యజ్ఞములు, దానములు మొదలైనవన్నీ విష్ణువుకు సంతృప్తి పరిచేవి. భగవంతుని ప్రీతికరం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ అంతా. సో అవన్నీ చేయకుండా ఉంటే, అవన్నీ చేయకుండా ఆపగలిగితే మీ బలం పెరుగుతుంది అన్నట్ట. అది చూడండి వాళ్ళ ఆలోచన సరే ఎలా ఉంటుందో. కంసుడు ఒకవైపు విష్ణు భక్తులను హింసించమని ఆజ్ఞయిస్తూ మరోవైపు బాలును వెతకమని రాక్షసుని పంపించాడు. కంసుడు పిచ్చి పట్టిన వాడిలా మారాడు. చిన్నపిల్లల్ని చంపమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, బ్రాహ్మణులు హింసించమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ కంస. ఇందాక అతను కంసుడు అనగానే బ్యూటిఫుల్ గా రాశాడు ఒక ఆయన మహనీయుడు కంసుని లీల గురించి.
ఒక భజన పాడండి ఎవరన్నా. శరణ్య. సరే. వాసుదేవా గోపీ మనోహర రాచకేళికా లోల హరే హరే వాసుదేవా గోపీ మనోహర రాచకేళికా లోల హరే హరే వాసుదేవా వనమాలాధర వసుధాభరణ వనమాలాధర వసుధాభరణ వరపీతాంబర ధర మృదు చరణ వరపీతాంబర ధర మృదు చరణ వల్లభ సుత గోపీ జన వల్లభ సుత గోపీ జన వల్లభ వందే వందే రాధా జీవనం వందే వందే రాధా జీవనం వాసుదేవా నందనందన వ్రజ మందిర భూషణ నందనందన వ్రజ మందిర భూషణ ఇందుధరామర వందిత చరణ బృందావన గోవింద పరాత్పర బృందావన గోవింద పరాత్పర వందే వందే రాధా జీవనం వందే వందే రాధా జీవనం వాసుదేవ గోపీ మనోహర రాచకేళికా లోల హరే హరే వాసుదేవ. ఆ విధంగా ఏ అవతారమే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను ముందే నిర్ణయించుకుని వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత నిర్ణయం చేసుకోవటం కాదు. అవతారణ జరగక ముందే ఈ ప్రీ డిటర్మిన్ ప్లాన్ అంటారు. ప్రతి అవతారానికి ఉంటుంది. స్వామి అవతారం కూడా అంతే. అయ్యో ఉంటా అన్నారు అంటే ఆయన చేయవలసింది అయిపోయింది, చెప్పవలసింది అయిపోయింది, మనకి బోధించవలసింది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనంతా ఆచరణ ప్రణాళికలో ఉన్నాం మనం. వాట్ హీ వాంట్ టు నేరేట్ హీ నేరేటెడ్. మనకి లీలలు చూపించారు, బోధలు చేశారు, ప్రబోధలు ఇచ్చారు. ఓన్లీ థింగ్ యాక్షన్ ఈజ్ లెఫ్ట్. మనకి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఇచ్చిపోయారు. అది హిజ్ ప్రణాళిక. ఆ విధంగా కృష్ణ పరమాత్మ కూడా తన అవతారానికి వచ్చే ముందే హీ హ్యావ్ సర్టెన్ ప్రామిసెస్ అండ్ ప్రణాళిక, నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో వచ్చాడు. ఉత్తగా రాలేదు. ఆయన 125 సంవత్సరాల అవతార కాలంలో ఒకసారి పరిశీలిస్తే హీ హ్యాడ్ ఫుల్ఫిల్ సర్టెన్ ప్రామిసెస్. ముఖ్యంగా 3 ప్రతిజ్ఞలు, 3 ప్రణాళికలతో ఆయన కృష్ణావతారాన్ని సంతరించుకున్నాడు. ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రామిస్. ఒక గీతాచార్యునిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి, అందులో ఎస్పెషలీ వార్ ఫీల్డ్ కురుక్షేత్ర రంగంలో గీతాబోధ చేసిన సందర్భంలో ఈ శ్లోకాలు 3 శ్లోకాలు వస్తాయి. ఆ 700 శ్లోకాల్లో మనం ఆయన నిర్దేశించుకున్న ప్రణాళిక ప్రతిజ్ఞలోని 3 శ్లోకాలు కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలే. ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయడం కాదు, ప్రతిజ్ఞ పాలన సినిమా కూడా వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు. ప్రతిజ్ఞ చేయడం కాదు, ప్రతిజ్ఞను పాలన చేయాల. ఈ ప్రతిజ్ఞలను ముందుగా నెరవేర్చి ఆచరించి తర్వాత బోధించట. అది గొప్పతనం చూడండి. భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రణాళిక, ఈ ప్రతిజ్ఞలు చేయలా. బిఫోర్ దట్ ఇట్సెల్ఫ్ హి హాడ్ డన్ ఇట్. ఏంటో చూద్దాం. మొదటి ప్రతిజ్ఞ సాధు సంరక్షణ, దుష్ట శిక్షణ. ఇందాక చూసాం అక్కడ కంసుడు బాల్యం దగ్గర నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచే 18-19 మంది, 20 బాల్యంలో ఉన్నప్పుడే 20 మంది
బహు పరాక్రమ రాక్షసులు సంహరించడం జరిగింది. ఆలోచించండి. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ ఏజ్ 18-19 మంది రాక్షసుల్ని బాల్యంలో సంహరించాడు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రామిస్. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఏనాడైతే దుష్ట శిక్షణ సాధు సంరక్షణ నిమిత్తం, దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్రామిస్, ప్రతిజ్ఞ. బాల్యం నుంచి అనేక మంది అసురులను సంహరించాడు. కంసుని కూడా హతమార్చాడు. శిశుపాలుని, దంతావక్స, నరకాసురాది అహంకారులను కూడా నశింపజేశాడు. సెకండ్ ప్రామిస్ ఏంటంటే అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనాం పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యం. ఎవరైతే నా యందు అచంచలమైన అనన్యమైన భక్తి ప్రపత్తులతో నన్ను ఆశ్రయించి నన్ను వేడుకుంటే, నన్ను శరణు వేడితే వారిని రక్షిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రామిస్. వారి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను. నా పని మీరు చేయండి, మీ పని నేను చేస్తాను. స్వామి కృష్ణ వేరు, సాయి కృష్ణ వేరు కాదు. పోతారు, అవతారాలు వేరు కావచ్చు. అందుకని స్వామి అసలు మిల్క్ మెటీరియల్ అసలు ముట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే నా పూర్వావతారమైన కృష్ణావతారంలో నాకు పాలు, పెరుగు అంటే చాలా ఇష్టం, ప్రీతి. అప్పుడు బాగా తిన్నాను కనుక ఇప్పుడు మానేశానని చెప్పారు స్వామి సందర్భంలో. ఏంటి ఆయన చేసిన సెకండ్, ఏ భక్తులను రక్షించాడు? ద్రౌపది మాన సంరక్షణ చేశాడు. అరణ్యవాస సమయంలో పాండవులకు దుర్వాసుని శాపములు గురి కాకుండా అక్షయ పాత్రను అంటుకున్న ఆకులను భుజించి దుర్వాసునికి అతని శిష్యులకు ఆకలి లేకుండా చేసి రక్షించాడు. ఆ యొక్క రోమ మహర్షి శాపానికి పాండవులను ఉద్ధరించాడు. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రామిస్ ఈ ఫుల్ఫిల్ బిఫోర్ భగవద్గీత చేయకముందే చేశాడు. మూడవది శరణాగత రక్షణ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంతా సర్వపాపే మోక్షయిష్యామి. శరణాగత రక్షణ. కౌరవులు పాండవుల మధ్య రాయభారిగా వ్యవహరించాడు. ఫైనల్ గా ఈ నో దట్ దుర్యోధనుడు వినకపోయినా రాయబారం చేయటము, నెపం వాడి మీదే మోపాలి. ఆ నెపం పాండవుల మీద రాయబారం చేయకుండా యుద్ధం చేశారు. నేను ఎవడో ఉన్నాడు, నోటీసులు ఇచ్చారు, నోటీసులు అందకముందే కూలగొట్టారు, ఇటువంటి మాటలు రాకుండా ఉంటాయని చెప్పి నేను వెళ్తాను రాయబారానికి. రాయబారం సఫలీకృతం కాదు అని తెలుసు అతనికి. రాయబారం సఫలీకృతం కాదు అని మరొకసారి చెప్పడం, అందరికి ఫైనల్ వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి. భీష్ముడు ద్రోణుడు ఏం చెప్తాడు, ధృతరాష్ట్ర అందుడు ఏమంటాడు, వాళ్ళ చేత వాళ్ళ వేలు బట్టి వాళ్ళ కన్నును పొడిపించాలి అనే రాయబారానికి వెళ్ళడం జరిగింది. వేరే వాళ్ళని పంపించవచ్చు, బట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్, నేను వెళ్తాను, వాట్ ఈజ్ యువర్ మెసేజ్ మొన్న అనుకున్నాం. ఆ విధంగా అర్జునుడికి రథసారథిగా నిలిచి పాండవ విజయానికి కారకుడైనాడు. యుద్ధంలో భీష్ముని ప్రతిజ్ఞకు భంగం కలిగించుటకు ద్రౌపదికి ఉపాయం తెలిపినాడు. ఆ భీష్ము నుంచి సుమంగళీ భవ అనే దీవెనలు. సగం యుద్ధం ఈ ద్రౌపది చేసేసింది అనేసి పాండవులకు పౌరుషం పొడుచుకొచ్చింది. అప్పుడు యుద్ధం ప్రారంభించలేదు, యుద్ధం చేసేసింది అంటే ద్రౌపది దేవి భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అనే ఆశీస్సులు పొంది వచ్చిందయ్యా. ఆవిడ దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అని ఎలా అవుతుంది? వెన్ యు ఆర్ అలైవ్ ఓన్లీ. సో మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేడు, భీష్ముడు ఏం చేయలేడు. హీ వోంట్ కిల్ యూ, మీ ఐదుగురిని చంపడు. సో దట్స్ వై సగం యుద్ధం ఆవిడే చేసేసింది అనేప్పటికీ అప్పటికి అర్థమైంది. అటువంటి ఈ ఐడియా ఇచ్చింది కూడా కృష్ణ పరమాత్మే. బిఫోర్ వార్ అర్ధరాత్రి పూట తీసుకెళ్ళిపోయి భీష్ముడు గుడారాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ బ్లెస్సింగ్ ఇప్పించాడు. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి ఉత్తర గర్భస్థ శిశువుని రక్షించాడు, పరీక్షితుని రక్షించబడాడు. ఆ విధంగా తను అవతారానికి రాకముందే, భగవద్గీత బోధించకముందే తను అనుకున్న 3 యొక్క ప్రతిజ్ఞలను కూడా ఆచరించి చూపించాడు. మన ఆచరించమని చెప్తున్నాడు. కృష్ణుని యొక్క అవతార కాలం చూస్తే ఆయన జన్మించింది చెరసాలలో చీకటి ప్రదేశం. చెరసాల అంటే చీకటి ప్రదేశము, డార్క్, అర్ధరాత్రి పూట, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. ఇక్కడ చీకటి అంటే అజ్ఞానము చేత బంధింపబడిన ప్రదేశము అని అర్థం మనకు. ఇంకొక ఏంటంటే దేవకీదేవి అష్టమ గర్భంలో అష్టమి తిథి నాడు
శ్రీకృష్ణ అవతారము ఆవిర్భావం జరిగింది. ఈ 8 సంఖ్య అనేది మనకి అష్టాంగ యోగములు అని మనం చాలాసార్లు మనం ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ముచ్చరించుకున్నాం. ఈ అష్టాంగ యోగములో చివరి సమాధి. అంతకుముందు ఏమంటే యమ, నియమ, ఆసన, ఇందాక చెప్పింది ఆ అమ్మాయి భజగోవిందులో ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం. తెలియదు ఏం కాదు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం, చివరి సమాధి. ఈ 7 దశలను అధిగమించిన అనంతరమే సమాధి స్థితి. అష్టమ దశను సాధకుడు. సమాధి అంటే మనం ఏదో కూర్చుని చుట్టూ కాదు. సమాధి ఈజ్ కాల్ సమాధి. ఈక్వల్ మైండ్నెస్, నాట్ వేవరింగ్ మైండ్. మైండ్ షుడ్ బి ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. మనం చెప్పినట్టు వింటుంది. ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న చిత్తవృత్తి నిరోధ జరిగిందో, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సమాధి స్థితి. అదే జ్ఞానోదయం. బుద్ధుడికి ఏ విధంగా అయితే జ్ఞానోదయం కలిగిందో, దట్ ఈస్ సమాధి స్థితి. నథింగ్ బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ జ్ఞానోదయం. ఆ విధంగా భగవంతుని సాక్షాత్కారాన్ని సాధకుడు పొందగలగాలంటే ఈ మస్ట్ హ్యావ్ అటైన్ ద 7 లాడర్స్ అయిన తర్వాత 8వ మెట్టిన సమాధి స్థితిని చేరాలి. సో దట్ ఈస్ ఇండికేషన్. అష్టమ గర్భంలో అష్టమ స్థితి నాడు పుట్టడం. అందుకే జీవునికి విముక్తి శ్రీకృష్ణ జననము, వసుదేవుని సంఖ్యలు. దిస్ ఈజ్ ఇండికేషన్. ఎప్పుడైతే కృష్ణ పరమాత్మ జన్మించాడో ఆ యొక్క వసుదేవుడికి అప్పటిదాకా ఉన్న సంఖ్యలన్నీ విడిపోయినాయి. ఇంకో సందర్భంలో స్వామి చాలా బాగా చెప్తారు. పుట్టింది మధుర, తరలించబడింది గోకులానికి, బృందావనంలో చేరాడు, ద్వారకలో నివసించాడు. ఈ 4 ప్లేసులు కృష్ణావతారం మొత్తం కూడా. రామాయణం అంతా అయోధ్య, ఆ యొక్క జనక మహారాజు అండ్ లంక చుట్టూ తిరిగినట్టుగా ఈ కృష్ణావతారం మొత్తం కూడా 4 ప్లేసులు. పుట్టిందేమో మధుర నగరిలో, గోకులంలోకి తరలించబడ్డాడు, తర్వాత కొంతకాలం మళ్ళీ బృందావనం చేరాడు, తర్వాత ఫైనల్ గా ద్వారకకి రావటంలో ద్వారకలో నివసించాడు. ఈ 4 పట్టణాలు స్వామి ఒక సందర్భంలో అద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మధుర అనేది మానవుని యొక్క నాభిస్థానం, సెంటర్ పాయింట్. మనం వేదంలో కూడా చదువుకున్నాం. ఎన్నో నర్వ్స్ అక్కడ సెంటర్ ఎక్కుతాయి. బ్యాలెన్స్ అనమాట. నాభిస్థానం బ్యాలెన్స్ స్టేట్ అనమాట. ఆ మధుర అనే నాభిస్థానము నుంచి ఆవిర్భవించిన దివ్యమైన చైతన్యము గోకులం అనే చిత్తానికి చేరి అక్కడితో ఆగలేదు. బృందావనే అనే హృదయంలో పవిత్ర భావాలు పోషించుకుని ద్వారక అనే నిర్వికల్ప సమాధిని పొందుతా. సో మధుర ది బేస్ స్థాన్ ఫర్ నాభిస్థానము ఆవిర్భవించింది, గోకులం అనే చిత్తానికి చేరింది, బృందావనము అనే హృదయంలో ప్రవేశించింది, ద్వారక అనే నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిని పొందటము. ఇది 4 ప్లేసెస్ స్వామి ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించారు చూడండి. దాన్ని ఇంకొక సందర్భంలో స్వామి అదే దాన్ని ఇంకో రకంగా చెప్తారు. జన్మించింది వసుదేవుడు, జీవుడికి దివ్య దర్శనం కలిగింది, వెంటనే సంఖ్యలు వీడినవి, అంటే బంధాలు తొలగిపోయినవి, చెరసాల తలుపులు తెరుచుకున్నవి, అంటే బంధ విమోచన కలిగింది, మార్గం సుగమైంది. ఇక్కడ దేవకీదేవి దివ్యశక్తి, మధుర అనే నాభ్యస్థానము, గోకులము చిత్తము, బృందావనం హృదయము, ద్వారక నిర్వికల్ప సమాధి. సో కృష్ణాష్టమి నాడు ఏం చేయాలి అంటే చాలా మంది చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మా పైన అమ్మాయి కూడా సాయంత్రం వెళ్ళాలి. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా పూజా మందిరంలోకి శ్రీకృష్ణ పాదుకలు ముద్రలు వేస్తుంది, అద్భుతంగా వేస్తుంది. అమ్మాయి పేరు దేవి. ఈవినింగ్ ఐ హావ్ టు గో దేర్ టు హ్యావ్ ఫ్యూ భజన్స్. వాళ్ళ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి పూజా మందిరంలో కృష్ణుని పాదముద్రలు వేస్తుంది. ఎంత ఒప్పుకుంటే చేయాలండి. సో వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణాష్టమి అంటే ఒక సందర్భంలో స్వామి చెప్పడం జరిగింది. ఏదో కృష్ణాష్టమి వచ్చిందండి, ఏదో ఇంత బియ్యం అండి, పాలు చక్కెర పోసుకున్నామండి, పరమాణం చేసుకున్నామని తింటాం కాదు. ఇక్కడ పరమాణము అనగా పరమునకు చేర్చున్నది. దట్ విల్ టేకెన్ వర్క్ టు పరతత్వం. ఏం చేస్తుంది పరాన్ని తీసుకుపోయేది ఏంటి? ఏ రైలు ఎక్కితే పరం చేస్తాం, ఏ విమానం ఎక్కితే చేస్తాం.
రైలు లేకపోతే విమానం ఎక్కితే చేరేది పరతత్వం, పొందేది పరతత్వం కాదు. కేవలము మధురమైన ప్రేమమైన కృష్ణనామాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా సర్వత్రా సర్వకాలేసు ఆ కృష్ణనామాన్ని వదలకూడదు. మనం చేయవలసింది స్మరణ కాదు, అనుస్మరణ. ఏదో ఒక కాలానికి, ఒక ప్రదేశానికి, ఒక నియమానికి ఏర్పరచుకొని స్మరించట స్మరణము. ఇవాళ కృష్ణాష్టమి రోజు 40 నిమిషాలు స్పెషల్ భజన అని పెట్టుకున్నాము. సో దట్ వీ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్ 40 minutes. సాయంత్రం అనుకూలిస్తే కృష్ణాష్టమి విల్ హ్యావ్ 45 minutes. వాట్ ఎవర్ రిమైనింగ్ ఆల్ డేస్ 45, ఆల్ మిగిలిన రోజులు ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన గురువారం ఒక గంట సేపు భజన అండి, ఆదివారం మా సమితిలో భజన, మరి వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ టైం. సో మనకు కావాల్సింది కృష్ణనామ స్మరణ చేయవలసిందే. ఎలా చేయాలి? స్మరణ చేయాలా, అనుస్మరణ చేయాలా అంటే బ్యూటిఫుల్ ఆయన చెప్పాడు. ఓ అర్జున, ఏదో ఒక కాలానికి, ఏదో ఒక ప్రదేశానికి, ఏదో ఒక నియమానికి నువ్వు ఏర్పరచుకుని స్మరించుట స్మరణ. నువ్వు చేయవలసింది అనుస్మరణ, అనగా నిరంతరము సర్వత్రా సర్వకాలేసు హరినామ సంకీర్తన. నువ్వు నిరంతరము దైవనామ స్మరణ చేయాలి అని అర్జునుడికి బోధించాడు గీతాచార్యుడు. ఓ అర్జున, నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయి, ఆ మాట కూడా చెప్పాడు. కృష్ణాష్టమి నాడు, పండుగ నాడు మీరు సహస్రనామాసనం చేస్తారు, కానీ చేయవలసిన అర్చన కాదు, అర్పణ అంటారు స్వామి. భగవంతుడు ఒక ప్రేమకే వస్తుడవుతాడు. కృష్ణుడిది ప్రేమ స్వరూపము. ఎలా పట్టుకోవాలి? ప్రేమను ప్రేమతోనే సాధించాలి. ఎటువంటి ప్రేమ? గోపికల ప్రేమ. రాధా హృదయ నివాస హరే, నాకు బాగా ఇష్టమైన పదం. మధుసూదన హే మురళీధర, మధుసూదన హే మురళీధర, పటీశ్వర సత్య సాయీశ్వర, పటీశ్వర సత్య సాయీశ్వర, ఘనశ్యామా సుందర, बंसीधर प्रभु कृष्ण कन्हैया, तू ही मेरे माँ बाप भैया, तू ही मेरे माँ बाप भैया. సో కృష్ణుడి ప్రేమ స్వరూపము. అటువంటి ప్రేమను అంటే దేంతో పొందాలి? ప్రేమను ప్రేమతోనే సాధించాలి. ఎటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి? గోపికల లాంటి ప్రేమ. గోపికల లాంటి ప్రేమ అంటే తైలసార వంటి ప్రేమ. మన ప్రేమ ఏమో వాటర్ ద్వారా, వాటర్ పైనుంచి వాటర్ పోస్తే ఎలా ఉంటుంది మన ప్రేమ. అంటే గోపికల ప్రేమ పైనుంచి ఆయిల్ పోస్తే ఎలా ఉంటుంది? అన్ఇంటరప్టెడ్ లవ్ అండ్ అన్కండిషనల్ లవ్. రాధ అనే దాంట్లోనే స్వామి చెప్తారు. రాధకు ఏంటి స్పెల్లింగ్? RADHA. RADHA అంటే రాధకు రాధకు ఆధారము ధారాపాతమైన ఆరాధన. వాళ్ళ ప్రేమ ఎంత ధారాపాతంగా ఉంటుంది. వాటర్ లాగా కాదు, ఆయిల్ లాగా పైనుంచి పోస్తుంటే తైల ధారలాగా ఉండాలి ప్రేమ. అటువంటి ప్రేమకు భయం లేదు. లవ్ గివ్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్, సెల్ఫ్ గెట్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్. ప్రేమ ఎంతసేపు ఇవ్వటము పుచ్చుకోవటం. స్వామి అవతారం చూడండి, కృష్ణ అవతారం ఎంత ఇవ్వటమే, ఆయన ఎక్కడ పుచ్చుకోలేదు. బట్ వేరే సెల్ఫ్ గెట్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్. ప్రేమకు భయం లేదు, ప్రేమకు స్వార్థం లేదు. ప్రేమ ఎవరి గురించి? ప్రేమ గురించి. లవ్ ఇస్ ఫర్ లవ్ సేక్. నేను ఒక మాట చెప్పాడు, కృష్ణుడు లాంటి మ్యూజిషియన్ లేట ఆయన చాకంటే ఆయన చెప్తాడు, అద్భుతం అండి. కృష్ణుడు లాంటి మ్యూజిషియన్ లేట, నాకు అర్థం కాల. ఆయన ఎప్పుడు సంగీతం వాయించాడు అంటే ఆయన వాయించే సంగీతం ఆయన చేతిలో ఇన్స్ట్రుమెంటే. ఆయన చేతిలో మురళీగానం వాయిస్తుంటే మొత్తం మానవులే కాదు, ఆ యొక్క గోవులు కూడా చెవులు రెక్కించి అన్నం కూడా మానేసి పసిబిడ్డవాడు కూడా ఆయన గానలోల తత్వానికి ఆకర్షింపబడేవాడు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ తత్వం అండి. కృష్ణుడే గోవులకు మానవులకు సేవ చేశాడు. సేవ అనగా ఇతరులకు ప్రతిఫల ఆపేక్ష లేకుండా సహాయం చేయటం. భక్తి అనగా సేవే. డివోషన్ నథింగ్ బట్ సాక్రిఫైస్. అందరిలోనూ భగవత్ స్వరూపులుగా భావించి వ్యవహరించడం. ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచిది అన్నాడు భగవద్గీతలో. నువ్వు ప్రేమయే సేవ,
నువ్వు నీలో ప్రేమ ఉంటేనే ప్రేమ సేవలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ కేవలము ఆ త్యాగ గుణము ద్వారానే మనం అమృత స్థితిని పొందవచ్చు. అటువంటి అద్భుతమైన అవతారమూర్తి అండి. ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మ గురించి ఈరోజు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం. చూద్దాం, రేపు ఎల్లుండి కూడా స్వామి నిర్దేశిస్తే హ్యావ్ సమ్ మోర్ కృష్ణావతార తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.